keletą žodžių išreikšti savo džiaugsmą, kad mes čia esame iš tikrųjų ant įspūdingiausio piliakalnio Nemuno pakrantėje. Kažkaip taip atsitiko, kad mes jau antrus metus keliaujame po piliakalnius. Ir tai vis Nemuno pakrančių piliakalniai. Mes tiesiog jaučiam tą Nemuno galybę, tos istorijos didybę. Pernai pradėjome savo žygį pavasarį nuo Punios piliakalnio, kur buvo minima Punios gynėjų metinės. Toliau mes lankėmės Pyplių piliakalnyje, Kačerginėje. Dabar mes tiesa prieš savaitę buvome prie Piliakonių piliakalnių, čia Jiezno krašte. Ir toks įspūdis, kad Panemunių piliakalnių žmonės, kurie gyvena šalia piliakalnių, pradeda kažkokį žygį, kažkokią šventę. Tai yra piliakalnių sąšaukos šventės. Šitas šventės, kurios šiandien yra, kurią šiandien švenčiate, tai aišku, tai yra jubiliejus to tragiško įvykio prieš daug šimtų metų. Bet dabar, kaip ir kitų piliakalnių žmonės, šitą šventę pradeda švęsti kas metai. Ir tai yra piliakalnių dvasia atgimsta. Dabar aš visada, kada susitinku su studentais ar su kokia didesnė auditorija, aš paprastai klausiu. Pasakykit man, kiek Lietuvoje piliakalnių yra? Prasideda spėlionės. 10, 20, 30, 50. O jų yra beveik 1000. O kiek baltų piliakalnių yra? Baltų yra 3000 piliakalnių, reiškia prūsų, latvių, Gudijos baltų. Neseniai miręs mūsų talentingas mokslininkas, rašytojas Beresnevičius, jis taip rašė. Sako, Egiptas didžiuojasi savo piramidėmis, bet jų yra gal porą dešimčių ar 30. Baltai turi 3000 piramidžių. Aišku, ne tokių kaip Egipto, bet toks užmojis, toks nepaprastas jų tinklas, kuris apima didelę dalį rytų Europos, rodo vieningą ir įspūdingą civilizaciją. Tie piliakalniai iš tikrųjų yra šventi. Apie tai rašo dabar tik naujausiam liaudies kultūros žurnale profesorius Grigas išreiškė tokią nuomonę, kad piliakalniai buvo lietuvių šventės. Dabar aš jums pasakysiu, koks populiariausias, vienas iš populiariausių padavimų senovės padavimų apie tokius kalnus, kas yra sakoma, kad piliakalniuose miega kariuomenė. Ir netyčia žmogus, koks patenka į piliakalnį, ir miegantys kariai kelia galvą. Ar jau laikas keltis? Aš manau, kad dabar jau keliasi tie kariai. Bet tai ne kokie nors kareiviai pasiruošę kariauti, bet keliasi dvasia. Tai, kad vyksta piliakalnių šventės, rodo, kad lietuviai jau bunda. Ir kad štai čia šiandien matom paminklas atidengtas Karvedžiui Sudargui. Tai yra labai reikšmingas ženklas. Paskaitykime Petro Duisburgo Prūsijos žemės kroniką. Kiek tenai didvyrių minima.
Štai kitoj pusėje Nemuno kolainių gynėjų vadas Surminas. Tai iš viso nuostabus karvedys, atlaikęs didžiausius kryžiuočių puolimus. Sako, ten pilių sienomis kraujai tekėjo, bet sako, lietuviai nepasidavė. Aš manau, kad greitai bus pastatytas paminklas Surminui. Čia turi būti pastatytas šičia, aš manau, galėtų atsirasti paminklas ir Manstui. Apie jį net kryžiuočiai sako, kad tai buvo labai protingas vyras. Tai yra bendražygis. Sudargo bendražygis. Aš pasidomėjau, ką reiškia vardas Sudargas. Aš manau, jūs irgi tuo domėjotės. Bet aš nusivyliau tuo dvitomio pavardžių, lietuviškų pavardžių dvitomio. Ten susiradau, kur ten apie Dargą ar Sudargą, kas ten parašyta. Nieko gero ten parašyta. Kažkokia šlapia vieta, kažkoks piktas. Kaip tai galėjo būti piktas? Bet žinot, ką aš padariau? Aš paėmiau žymaus mūsų prūsų kalbos žinovo, akademiko Mažiulio etimologinį žodyną, neseniai išėjusių. Ir aš atradau, ką reiškia Sudargo vardas. Dargo vardas. Tai yra tas, kas yra tvirtas, kas tvirtai laikosi. Ir aš manau, kad tėvai duodami Sudargui šitą vardą, turėjau galvoje, kad Sudargo laukia didelis gyvenimas, dideli mūšiai. Jis čiagi atlaikė visą tą spaudimą iš vakarų prieš Lietuvą. Aš noriu pasakyti, kad mūsų šitas jaunimo būrelis, mes dainuojame seniausias dainas. Kada mes čia važiavome, aš sakau, mes turime parinkti karo dainų. Bet turiu jums pasakyti tokį nelabai man linksmą dalyką. Nors yra didžiulis dvitomis, 2 tomai yra lietuvių karo dainų, liaudies karo dainų. Ten tik tai yra paliūdėjimai, apraudojimai ir apgailėjimai. Karinių dainų labai mažai yra. Tai mūsų uždavinys, mes dabar iškėlę, mūsų tokį Kūlgrindos uždavinį, surasti ir atlikti tikrai karinės dainas, kad tai būtų karo dvasia, ne liūdėjimo, ne gedėjimo, bet kad tai būtų jos drąsos, energijos, atkaklumo dainos. Nežadu, kad mes jau šiandien jas padainuosime, bet mes artimiausiais metais tai tikrai padarysime. O dabar dar aš jums paaiškinsiu, kad mes vis dėlto pradžioje atliksime apeigas, aukosime seniesiem dievam. Mes manom, kad tą patį darė ir Sudargo laikais, ir didvyris Sudargas taip pat aukojo dievams, savo seniesiems, savo dievams. Mes tą patį šiandien padarysime prie aukuro ugnies. Gabija ugnelė, Gabija šventoji, sukurta žibėkė, užkopta gobėkė, Gabija ugnelė, šildyki mus, globoki mus, Gabija ugnelė. Dega ugnelė tūta, tūta. Dega ugnelė tūta, tūta. Dega Gabija tūta, tūta. Dega Gabija tūta, tūta. Tylia kalinė lytų.
šventoji tūta, tūta. Garbėje šventoji tauta, tauta. Sukurta žybeikė tūta, tūta. Sukurta žybekė tauta, tauta. Dievą aukštieji tūta, tūta. Dievai aukštieji tauta, tauta. Stiprinkite mumi tūta, tūta. Stiprinkite mumi tautą, tautą. Būkite su mumi tūta, tūta. Būkite su mumi tautą, tautą. Protėvių vėlės tūta, tūta. Protėvio vėlės tautą, tautą. Protėvių galios tūta, tūta. Protėvio galios tautą, tautą. Stiprinkite mumi tūta, tūta. Stiprinkite mumi tautą, tautą. Padėkite mumi tūta, tūta. Padėkite mumi tautą, tautą. Aukoju žemynai, žeminėliai žiedkelėliai, žeminėliai augintojai, žeminėliai globėjai mūsų, žeminėliai, kuri mums duoda savo vaisių, savo gerybių, žemelė mieloji, žeminėlė geroji, būk pagarbinta, būk palabinta. Ačiū tau žeminėlė, ačiū žiedkelėlė. Žemelė geroji, žemyna didžioji. Žeminėlė, žiedkelėlė. Tai tu mus augini, tai tu mus nešioji. Žeminėlė, žiedkelėlė. Žiedeliais, maragaisiais ir vaisiais salidžiaisiais. Žeminėlė, žiedkelėlė. Palabinki mumi ir stiprinki mumi. Žeminėlė, žiedkelėlė. Žemela geroji, žemyna didžioji. Žeminėlė, žiedkelėlė. Palabinki mumi ir stiprinki mumi. Žeminėlė, žiedkelėlė. Ačiū žeminėlė, ačiū žiedkelėlė. Dabar aš noriu pagerbti, pagarbinti tą didžiausią globėją, dangaus globėją, kuris globojo kovotojus, kuris padėjo ginti šitą žemę, šitą šalį, kuris globojo visą Lietuvą ilgais šimtmečiais ir šiandien jisai taip pat globoja.
Didisi mūsų, dievaitie mūsų. Didisi mūsų, dievaitė mūsų. Didisi mūsų, perkūne mūsų. Didisi mūsų, perkūne mūsų. Tavo stiprybė, tavo galybė. Tavo stiprybė, tavo galybė. Sujungia mumi, globokia mumi. Sujungia mumi, globokia mumi. Ugnies šviesybė, ugnies kaitrybė. Ugnies šviesybė, ugnies skaidrybė. Ąžuolo galios, ąžuolo jėgos. Ąžuolo galios, ąžuolo jėgos. Sujungia mumi, stipringia mumi. Sujungia mumi, stipringia mumi. Ten mėgstamiausias operatyviai su veikėjai. Namų nuvažiavau, reikėjo aprengti ir matė, reikia maistą turėti. Jurgita, o tai buvo kokia nakvynė? Mes atvažiavom Tykiai, tykiai, nemunėlis teka. O dar tykiau šventa ugnis rusa. O dar tykiau šventa ugnis rusa. Kur sudargo tėvonija graži. Kur sudargo tėvonija graži. Kur pilėnų orai švietė aukšti. Kur pilėnų orai švietė aukšti. Eina garsas iš sudargo pilies. Eina garsas iš sudargo pilies. O visi už gyvybę šalies. Kovės vyrai už gyvybę šalies. Eitau, eitau, eitau pažiūrėti. Eitau, eitau, eitau pažiūrėti. Ar dar ugnis, ar šventoji rusa. Ar dar ugnis, ar šventoji rusa. Dėkui Dievam, dėkui aukštiejiesiem. Dėkui Dievam, dėkui aukštiejiesiems. Kad dar ugnis, dar šventoji rusa. Kad dar ugnis, dar šventoji rusa.
роса. Каланоті рі-та-то, каланоті та-та-то, каланоті лі-рі-та-то, каланоті лі-та-та-то, каланоті лі-рі-та-то, каланоті лі-та-та-то, каланоті лі-рі-та-то, каланоті та-та-то, каланоті лі-рі-та-то, каланоті.
šviesus mėnuo, aukštam dangui šviesus mėnuo, tai mano tėvelis, tai mano tėvelis. Bernužėli kareivėli, bernužėli kareivėli, kur tavo motulai, kur tavo motulai. Aukštam dangui šviesi saulė, aukštam dangui šviesi saulė, tai mano motulai, tai mano motulai. Bernužėli kareivėli, bernužėli kareivėli, kur tavo brolalis, kur tavo brolalis. Aukštam dangui sietinėlis, aukštam dangui sietinėlis, tai mano brolalis, tai mano brolalis. Bernužėli kareivėli, bernužėli kareivėli, kur tavo sesulė, kur tavo sesulė. Aukštam dangui šviesi žvaigždė, aukštam dangui šviesi žvaigždė, tai mano sesulė, tai mano sesulė. Ar jūs girdite mane? Čia yra labai paprasti žodžiai, kuriais jūs galite man pritarti. Ir dabar tai pabandysime visi padaryti. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Žvengia žirgai pabalnoti, kamanėlėm pažaboti. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Žvengia žirgai pabalnoti, aukso kilpom pažaboti. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Joja raiteliai atjoja, švitrus kardai atšvitruoja. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Aš regėjau degant ugnį, aš regėjau baisų gaisrą. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Aš girdėjau dievų balsą Nemuno bangom atplaukiant. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Protėvių balsai kalbėjo, ugnies priesaiką kartojo. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Žvengia žirgai pabalnoti, aukso kilpom pažaboti. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Bunda keliasi kalneliai, bunda keliasi brolaliai. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Didį aušrą jau išaušo, didį Lietuvą išaušo. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Visi kartu. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui. Šlovė sudargui Lietuvos gynėjui.
хочу начать издалека. Я постараюсь так коротко, но все равно надо какой-то водные слова сделать. О нашей балтской общей культуре, нашем общем наследии, откуда мы сюда идем. И, конечно, есть много теорий. Была одна такая популярная, что мы являемся частью индоевропейцев, которые пришли сюда, так может 3-4 тысячи лет тому назад в эти места. Но теперь есть более такие новые теории, и которые я тоже придерживаюсь, что балтская культура есть автохтонная местная культура. Она ниоткуда не пришла. И в основном она является наследником после последнего ледника. Значит, 10 тысяч назад, когда здесь началась жизнь в этих местах, здесь были уже наши предки основные, которые обживали эти места. Ну, их балтами можно не называть, но можно называть протобалтами. Можно называть индоевропейцами древними. И еще есть такое мнение, что здесь в основном была как бы, конечно, южнее. Это ближе к Черному морю. И за этим морем, вокруг Черного моря, была основная территория, где развивалась та древнейшая цивилизация человечества. А может даже до Турции, там где-то в этих областях между Турцией и Черным морем. Здесь образовалась цивилизация земледельцев и цивилизация женская, материнская. И она очень развивалась. И об этом вот Мария Гимбутене, это наша исследовательница литовская, которая в Америке после войны жила. И она исследовала эту Европу, южную, центральную. И она там нашла и объяснила древнейшую культуру Европы, древней Европы. Да. 8 тысяч лет назад. Очень богатая культура, религия. Религия была Великой Матери, материнская религия. Очень много было найдено таких вещей, искусства, религии. И очень эта цивилизация, она была такая очень хорошая, очень развивалась, расширялась. Но в какое-то время произошел переворот, и это все уже инициативу взяла мужская цивилизация. Ну, разные есть объяснения, что уже здесь переполнилась нас, Европа переполнилась этой древним поселением. И тогда мужчины, как такие первооткрыватели, они направились на восток, в разные страны. И вот они как раз и основали эту патриархальную культуру, которая и начала эту военную историю. Ну, человечество.
когда начались разрушения, в основном была разрушена вот эта древняя европейская цивилизация материнской богини матери. А вот наша территория, вот Балтская, ближе к Балтийскому морю, вот эта средняя полоса Восточной Европы, она долгое время осталась в таком спокойном существовании. Есть основные идеи этой материнской цивилизации, здесь они не существовали. Вот Ебутение, она, как она объясняет, как она это объяснила эту древнейшую цивилизацию Европы. Почему? Она говорит, потому что я хорошо знала цивилизацию и культуру балтов. Потому что все то же самое было, то, что у балтов было в этой древней европейской цивилизации. Балты остались как бы в таком спокойной территории, которую не разрушали вот эти воинские движения, которые в Европе очень все разрушали. Это Балканская была очень развитая. Вот там был почти основной центр вот этой цивилизации. Все было разрушено. Потом это во Франции, это цивилизация келтов была. Там все было тоже уничтожено. Как это уничтожалось? Но я теперь не буду об этом говорить. Но я хочу приблизиться теперь тысячелетию. Что произошло 1000 лет назад здесь, на этой Балтской территории? Вот в Литве сейчас идет подготовка к празднованию тысячелетию имени Литвы, когда первый раз в истории появилось название Литва, как там написано. Это в германских аналах Везленбурга. Там было описано такое происшествие на границе с Литвой. Там так и называется. Вот поэтому это имя и появилось. А что там произошло? Миссионер Адальберт со своими помощниками, он объявил, что он идет вот эту землю Балтов, ну они там по-другому назывались, и он уничтожит неправильные боги, уничтожит неправильную религию и даст этим людям новую религию, хорошую религию, с хорошим Богом. А его встретили там на границе, встретили и сказали. Это все написано там в этом Они сказали, что мы пришли на территорию, которая живет своим образом жизни. Мы имеем свои порядки, свои традиции, имеем своих богов, нам не надо других. И мы требуем, чтобы вы поскорее убрали наши земли. Это все происходило на территории бывшей Пруссии. А этот Адальберт, он не послушался, он направился там ночью там в другое место, значит он пошел в эту территорию и устроился даже в священном лесу, лагерь устроил. Ну его там, конечно, схватили, и ему сразу сказали, что если вы пойдете сюда, вы будете наказаны смертью. Вам нельзя сюда идти. Они не послушали. Они были наказаны смертью.
их убили. И вот в этом в аналах написано, что вот святой Адальберт со своими помощниками были ударены по голове, и они вместе все полетели на небо к Богу. Вот еще была один похожая та история тоже такая, тоже эти миссионеры были убиты, и они после этого уже никто не осмелился идти в эти балтские земли. Но это был 10 век, 1000 лет назад. И так что 200 лет балты жили спокойно своей жизнью. Они сказали, мы имеем свой образ, мы живем по своим порядкам. Но главное это было что? Что я хочу сказать? Что они были наследники той древнейшей цивилизации европейской. Вот о них что сказано? Вот в первом веке нашей эры, что сказано? Вот это Тацит, римский историк, что он сказал? Вот там живут вот эти эстии, на этих землях. И они имеют великую богиню, Матерь богов. Наша самая главная матерь. Чего? Вот это просто показывает, что они были наследники этой древней европейской цивилизации. И они, вот эти, которые на границе были, которые остановили миссионеров, они, наверное, знали, что значит пустить в свою страну вот этих христианских миссионеров. Никак нельзя их пустить. И так и не пустили. 200 лет, поэтому они жили спокойно. Но после 200 лет, 200 лет, решили вот эти руководители христианские, что хватит нужно их там завоевать. Вот начались крестовые походы. Сюда, на Латвийскую землю, там на западе, на Прусскую землю. И началась большая война. Такая война, которая в Европе мало знает. Вот это, смотря на всю Европу, это мало знает. Это была большая религиозная война. 100 лет началась от Вислы. Они начали наступление крестоносцев со стороны Вислы. И 100 лет они продвигались за немцами. Балтов были уничтожены. Миллион балтов. А в то время, когда вообще было небольшое население в Европе, это было ужасная революция. 5 миллионов да, были несколько народов было уничтожено. И они, наконец, некоторые границы не были. Когда началась война страшная на небе. Я не говорю о том, что происходило здесь на Болграде. На Немане шла опять 100 лет война. Значит, 200 лет постоянной войны. Вот вчера мы были, вот наша группа, мы были Сударго Пиляка, там на берегу Немана. Дарго Пиляка. Первый раз там был.
левом берегу, там такой высокий берег, этот Пиляка, там он, не знаю, сколько он там метров, 50 или 70, не знаю. Там огромная такая гора, там Пиляка. Но пять Пиляка рядом, друг рядом друг. 5 Пиляка. С той горы видно там несколько десятков километров в все стороны. Здесь небо видно. И мы там вчера мы были в этом Сударге, там было большое празднество, там открыли памятник вот этому Сударгу. А Сударга был такой предводитель военный. Он там руководил этой войной, защитой там. И они долго там держали эту позицию. Сударга такая западная позиция, которая прикрывала подход к Литве. Поэтому там все бросили силы эти крестоносцы, и в конце концов это Сударга, они там ушли, уничтожили. Но все равно им не удалось перейти, потому что вся граница Небана была построена, значит, там целая цепь этих пиляками, закрепленных, где шла война день и ночь. Европа такой, чтобы 200 лет шла война, религиозная война. Вот. Ну, потом это, конечно, война кончилась так, что в конце концов наши эти короли, князья, они не выдержали этого натиска, они решили все-таки принять христианство. Это было конец 14 века. В Европе везде вокруг, везде христианство существовало. К востоку, Киевская Русь, 10 века. Запад, конечно, много. Польша, 10 века. На юге тоже. Везде христианство. Здесь в окружении Балты были в окружении. Вот через 400 лет Израиля они решили, что нужно принимать христианство, иначе все равно не выйдет. Потом началась уже история такая подпольной традиции. Эти элит, вот эти все аристократы, бояре, все, они приняли христианство, и они довольно быстро перешли на польский язык, на польскую веру, потому что на них нажимала со всех сторон вот эта польская вся эта иерархия, вся система католическая. Потому что все, что было литовское, это считалось языческим. Язык языческий, вся культура, что есть языческая, это все должно быть как-нибудь задавлено и прикончено. Ну вот это на Литве в конце концов стала господствовать польская церковь, польская католичество. И это продолжалось до 19 века. Только в 19 веке. Правда, были попытки еще раньше, но это я не буду вдаваться. Попытки, которые ничего не дали. И польское давление на Литву, оно достигло максимума. То есть в 19 веке, вы знаете, теперь просто приходится думать, что спасло литовцев от окончательного, значит, ополячения. В некотором смысле спасло это российская оккупация.
царская российская оккупация. Правда, они там запретили печатать книги и так далее, но они запретили только потому, что это было тот же, значит, польский алфавит, и все им казалось, это все польский. Вот, значит, помогло литовцам выжить, потому что элит, литовский элит, значит, господа, бояре, они почти стали поляками. Вы знаете, вот такой интересный факт. 100 лет назад было проведенная перепись населения Вильнюса. Там были, значит, такие факты. Какой религии нет? Сказал, что католик, то есть поляки, да, поляки. Потом там евреи. Главное, что поляков столько много оказалось в Вильнюсе. А литовцев сколько в Вильнюсе было? Только 1,5%. 1,5% Вильнюс, поляков. Значит, столица Литвы. Как это могло случиться? Случилось это очень. Если ты католик, значит ты должен быть литовцем. Это было просто неразличимо. Все молитвы, все богослужения, все по-польскому. Если ты хочешь быть уважаемым человеком, ты должен говорить по-польски, должен молиться по-польски и так далее. И в концовке что литовцев не осталось в Вильнюсе. Хотя на самом деле там было основное население литовцев, но они были везде поляки. Но это была, я говорю, что это было страшное преступление католических. То, что они делали 200 лет в открытом бою, когда сопротивлялись литовские и не выдержали эту линию обороны, когда они в конце концов перешли вовнутрь, вот это католичество, оно почти, можно сказать, разрушило литовскую нацию. Но в 19 веке начало началось освобождение. Это опять отдельная история. Но что интересно, что наконец появились такие литовцы, которые стали уже себя почувствовать, что они являются литовцами. И второй шаг, что они поняли, что нужно возродить и старую эту языческую религию. Вот такой поэт был Андрей Крестьянин. Он там участвовал в этом восстании 63 года, по Европе везде путешествовал. Такая воинская его история. Когда его заставили бежать больше где-то сознание там в лесу стал работать, и там устроил свою языческую святилище со священным огнем, с богами, там стал писать эти молитвы этим древним богам литовским. Это было так приблизно 1880 год. Да, вот и потом другие появились такие люди, которые стали вот это открыто заявлять о своем возвращении в старую веру. А в народе старая вера, она существовала, но
люди, сами они не понимали, они уже не имели понятия, что они держат старую языческую традицию. Они этого не понимали, но они бежали. И вот что интересно, что это такая настойчивость, балтская настойчивость. Принцип был всегда такой: держаться на традиции, никаких уступок, ничего не изменять, держаться традиции. Это все время шло от самых первых сообщений, лета, 30 лет. Когда спрашивают, а почему вы такие язычники? Они говорят, а мы делаем то, что делали наши отцы и пророки. Такая твердая